अस्सलामुअलैकुम। बैठे अच्छा बोला सभी आ गए माशाल्लाह। हुसैन अस्सलामु अलैकुम। হুজুর কোরআন মজিদে সূরা নাম্বার 53 আয়াত নাম্বার 43 এতে বলা আছে নিমিত্ত কারণের সমগ্র শৃঙ্খল তোমার স্রষ্টা প্রতিপালকের নিকট পৌঁছে শেষ হয়। আসলে হুজুর এটা খুব জটিল, এটা একটু যদি বুঝাইয়া বলেন। His question is based on verse number 43 of Surah An-Najm, Huzur. That is, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa anna ila rabbikal muntaha. This part is selected as a question. So he says this is not at all clear to me. What is the subject here? It's quite clear and simple. Everything ends up with Allah, and everything is decided ultimately by Allah. Ila Rabbikal Muntaha means this, that whatever you do, the end product belongs to Allah. Got it now? Not clear. So what is the clarification you want? इनको समझाएं ना पहले। মোল্লা সাহেবের প্রশ্ন সূরা নাজমের 43 নম্বর আয়াতের ভিত্তিতে তিনি করেছেন যে আন্না ইলা রাব্বিকাল মুনতাহা, যে সবকিছুর চূড়ান্ত পর্যায় হলো তোমার প্রভুর নিকট। তো এই চূড়ান্ত পর্যায় বলতে কি বোঝায় এটি তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, আর যে বলেছেন যে এটি স্পষ্ট নয়। হুজুর বলছেন যে এটি তো স্পষ্ট এই দিক থেকে যে আপনি যাই করেন, যা কিছু আপনি করেন তার আসল বা চূড়ান্ত যে রূপ বা চূড়ান্ত পর্যায় বা চূড়ান্ত আকারে যেভাবে সেটি প্রকাশ পেতে পারে তা আল্লাহর হাতে। তার পরিকল্পনা করার কাজ আল্লাহ তাআলার হাতে। বা আপনি যা কিছু করেন তার চূড়ান্ত রূপ কেমন হবে, কিভাবে প্রকাশ পাবে, সেটি আল্লাহ তাআলার হাতে। তো এরপরে হুজুর বলছেন যে আপনি যদি এরপরেও না বুঝেন জিজ্ঞেস করতে পারেন। পারপাস এবং কজ এই দুইটা কথা এখানে একটু গোলমাল পাকাই ফেলাইছে, কি ওটা বুঝতে পারতেছি না। He read in some translation they used the purpose and cause of everything is in the hand of your This is wrong. Lord. Muntaha means the end of everything is in the hands of Allah, not the cause. হুজুর বলছেন যে উনি এক অনুবাদে পড়েছেন যে সব কোনো কিছুর কারণ এবং উদ্দেশ্য সেটি আল্লাহ তাআলার হাতে। এই অনুবাদ তিনি এই আয়াতের কোন জায়গায় পড়েছেন। হুজুর বলছেন যে এই অনুবাদটা ভুল। মুনতাহা শব্দের অর্থ হলো শেষ বা সেটির চূড়ান্ত রূপ বা চূড়ান্ত আকার বা ধরন কি হবে সেটি আল্লাহ তাআলার হাতে। হুজুর, আপনি মৌলানা মোহাম্মদ আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নাম যখন উল্লেখ করেন তখন সবসময় রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে থাকেন, অথচ উনি খেলাফতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। He says whenever Huzur mentions the name of Maulana Muhammad Ali, Huzur always prays for him as Raziyallahu Anhu, whereas we know that he detached himself with Khilafat. How can we say Raziyallahu Anhu for such a person? Because as long as Muslim Islam lived, Maulana Muhammad Ali Sahib was his companion. And Hazrat Masih Maud also said this about him in a kashf, that आए हमारे पास बैठ जाएं, आप भी कभी हमारे साथ हुआ करते थे. So this indicates that Hazrat Maulana Muhammad Ali Sahib should be called Raziyallahu Ta'ala Anhu. When Maulana Muhammad Ali Sahib suffered from
apparently, not apparently, actually from Taun, all doctors, even Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu ta'ala anhu, etc., they said this is his last moment. So he prayed to Hazrat Masih Maud alayhi wasalam, begged him to come to meet him. Now, this is the bravery of Hazrat Masih Maud alayhi wasalam. He never hesitated. He immediately reached him. He was not afraid of getting Taun himself and put his hand on his forehead and said, "Where is the temperature? There is no temperature." So everybody was surprised. Hazrat Maulvi Muhammad Ali Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, he stood up and said, "I'm all right." There was no sign of Taun whatsoever. So because he was a companion, so I always called radhiyallahu ta'ala anhu. মৌলানা মোহাম্মদ আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে প্রশ্ন আপনারা শুনেছেন যে হুজুর যখনই তার খুতবা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে তার নাম উল্লেখ করেন সবসময় রাজিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করে থাকেন, অথচ এক পর্যায়ে তিনি খেলাফতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন খলিফাতুল মাসিহ সানি রাজিয়াল্লাহু আনহু, এবং পরবর্তীতে খেলাফতের সাথে তার সম্পর্ক ছিল না। তা সত্ত্বেও তার নামের সাথে রাজিয়াল্লাহু আনহু বলার উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুজুর বলেন যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মৌলভী মোহাম্মদ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সাহাবী ছিলেন এবং তার উপর তার ঈমান ছিল। আর হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামও তার সম্পর্কে একটা কাশফ দেখেছেন, দিব্য দর্শনে তিনি দেখেছেন মসিহ ইসলাম তাকে পাশে ডাকছেন যে আসেন আর আমাদের পাশে বসেন, কেননা এক যুগে আপনি আমাদের সাথে ছিলেন, এক সময় আপনি আমাদের সাথে ছিলেন, তাই আসেন আমাদের সাথে বসেন। হুজুর বলেন যে এই কারণে তার জন্য রাদিয়াল্লাহু আনহু শব্দ আমি ব্যবহার করে থাকি এবং তার জন্য এই দোয়া করা হয় আসলে এর মাধ্যমে। তার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে আহমদিয়তের ইতিহাসে যে একবার যখন তিনি প্লেগে আক্রান্ত হন তিনি খুব ভীত ছিলেন, তার জীবনের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন এবং সকল ডাক্তার হযরত খলিফাতুল মাসিহ আউয়াল রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে তার বাঁচার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তিনি অত্যন্ত ভীত ছিলেন আর হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে বিশেষ অনুরোধ পাঠিয়েছেন যে আপনি আসেন আর আমার জন্য দোয়া করেন। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাহস দেখুন। সাধারণত এটি সংক্রামক রোগ, একান্ত সংক্রামক রোগ প্লেগ। মসিহ ইসলাম সেই ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি, তার অনুরোধে তার কাছে এসেছেন এবং তার কপালে হাত রেখে বললেন, কই আপনার তো কোনো জ্বর নেই, আপনার শরীরে কোনো তাপমাত্রা আমি দেখছি না। তো হযরত মসিহ ইসলামের এই হাত রাখার সাথে সাথে পর মুহূর্তে দেখা গেল যে তার জ্বর নেমে গেছে আর প্লেগের কোনো লক্ষণই তার ভিতর বাকি নেই এবং মোহাম্মদ আলী সাহেব রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। তো হুজুর বলেন যে এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি যে তার জন্য অবশ্যই রাদিয়াল্লাহু আনহু এটি পড়া উচিত। তিনি হযরত মসিহ ইসলাম যতদিন জীবিত ছিলেন তার সাহাবী ছিলেন। আমার প্রশ্ন হলো যে যদি পাকিস্তান আর ভারতের মাধ্যমে যুদ্ধ হয় তো হুজুর যুদ্ধের পরে এইখানের পরিস্থিতি কেমন দেখেন? He says, Khalid Bhai says that if a war breaks out between Pakistan and India, so how does Huzur foresee the post-war subcontinent? Post-war situation in the both the big powers will be destroyed completely, and I hope it will not turn into an atomic warfare, because atomic warfare is not possible because of a deterrent. Atomic weapons play a deterrent. So in the conventional war, I think both armies are going to suffer heavily, and whatever they have earned so before it in the technology and weaponry, etc., everything will be destroyed. প্রশ্ন করা হয়েছে যে যদি পাকিস্তান এবং ভারতের মাঝে একটা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়
তাহলে যুদ্ধোত্তর উপমহাদেশের পরিস্থিতি কেমন হবে? তো এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আমিরুল মুমিনিন বলেন যে উভয় দেশই ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে আমি আশা করি যে এটি পারমাণবিক যুদ্ধে রূপ নেবে না, পারমাণবিক যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াবে না। তার কারণ হলো উভয় দেশের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে। এক দেশ যদি ব্যবহার করে তাহলে দ্বিতীয় দেশও তার পাল্টা ব্যবস্থা স্বরূপ পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে। এই আশঙ্কায় কোনো দেশেই পারমাণবিক যুদ্ধ পর্যন্ত যাবে না, এটি হলো হুজুরের প্রত্যাশা। তবে হুজুর বলছেন যে এটি প্রচলিত যুদ্ধ হবে, আর প্রচলিত যুদ্ধে তাদের যে অস্ত্র আছে, যে প্রযুক্তি আছে, সেই অস্ত্র এবং প্রযুক্তি তারা যথাসম্ভব ব্যবহার করবে এবং এক পর্যায়ে গিয়ে তারা এতটা ব্যবহার করবে যে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার প্রশ্ন হলো যে আমরা জানি যে হজ সবার জন্য ফরজ, যদি যে কেউ হজ করার উপযুক্ত হয়। তবে কারো যদি ব্যক্তিগত লোন থাকে তাহলে কি সে হজে যাওয়া যেতে পারে? Barkat Sahib Huzur, he has come from Bristol. He says that if anybody is living on loan, or if anybody has got a huge loan, or if anybody is indebted, do you think Hajj is obligatory for him? No. If he is taken loan from bank or any person, he has no money to pay for the expenses during the Hajj. So Hajj will not be obligatory. It's not proper for him to go for Hajj with this loan on. কোনো ব্যক্তি যদি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকে বা ব্যাংকের অনেক বড় ঋণ তার উপর, তার কাঁধে বা তার উপর রয়ে থাকে, তাহলে এমন ব্যক্তি হজ তার জন্য আবশ্যক কিনা? হুজুর বলছেন যে না। যদি ব্যাংক থেকে কোনো ব্যক্তি ভাবে ঋণ নিয়ে থাকে তাহলে সে তো ঋণের ভিতরেই নিজের জীবন যাপন করছে। এমন ব্যক্তির হজে যাওয়া তার জন্য ফরজ নয়, বরং তার জন্য জরুরি নয়, প্রয়োজনীয় নয় এটা। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। হুজুর, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওয়ালিদ মাজিদ ওনার হাতে বয়াত করতে পারেননি। সেই রকম দেখা যায় যে ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের ওয়ালিদ মাজিদ মধ্যেও ওনার হাতে বয়াত করতে পারেননি। এর পেছনে কিছু আল্লাহর নির্দেশ আছে কি হুজুর? From Chittagong, somebody has sent this question, Huzur. Questioner says that we know from history that Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam's father also, there was situation was like this, that he couldn't accept Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam. Similarly, Masih Islam's father also, in his case also it was not destined that he will accept Masih Maud. Is there any hidden wisdom behind this? I don't fact. understand what is meant by hidden wisdom. Hazrat sallallahu alaihi wasallam's father died even before his birth, but he was a non-idolater. He believed in one God. So Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam's father died when he was grown up. So it is wrong to say that there are similarities between the two. Absolutely no similarity whatsoever. As Masih Maud alayhi salatu wasalam used to go to work according to his father's advice, and on the death of the father, the night when his father was about to die, this first ilham was received by Hazrat, bestowed upon Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, at-tariqu mat-tariqu, that something is going to happen tonight. And because his father was ill, so he concluded that it must be the news, bad news of his death. So he was very sorry, very sad, and for the first time he realized that he does not know what property he owns,
He does not know where to eat food from. It is whatever his father used to give him, he accepted it. And at that thought, there was a wahi which shook him to the roots, and the wahi was in a very jalali form. It was, Alayhisallahu bi kafin abdahu, is not Allah sufficient for his servant? So Hazrat Masih Maud ﷺ cried deeply and begged forgiveness of Allah for this, even this thought of his being left without anybody taking care of him. So he sent someone to Amritsar, and the first ring, which occasionally on Jummah Friday I wear, that was the ring worn by Hazrat Masih Maud ﷺ, and in Amritsar this ring was made. So it has no similarity whatsoever with Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam's fathers. এই প্রশ্নের উত্তরে হুজুর বলেন যে এই হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পিতার সাথে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার রাসূলুল্লাহকে গ্রহণ না করা, এই দুটোর ভিতর কোনো মিল নেই। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পূর্বেই মারা গেছেন, কিন্তু তিনি একত্ববাদী ছিলেন, তিনি এক আল্লাহতে বিশ্বাস করতেন। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পিতার যতটুকু সম্পর্ক আছে, তিনি তো হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম যখন যৌবনে উপনীত হন সেই বয়সে তিনি মারা যান, তাই দুজনের ভিতর কোনো মিল আমি দেখি না। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার পিতার নির্দেশে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন এবং বিভিন্ন কাজ করতেন তার পিতার নির্দেশ অনুসারে। আর এক রাতে হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের পিতা যেদিন মৃত্যুবরণ করার ছিলেন, যে রাতে মৃত্যুবরণ করা ছিলেন, সেই রাতে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপর ইলহাম হয় কোরআনের একটি আয়াত, যে আত-তারিকুম আত-তারিক, যে অর্থাৎ হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম এর অর্থ করেছেন যে রাতে কোনো একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, আর সেই ঘটনা কি হতে পারে তাও তিনি আজ করতে পেরেছেন এইভাবে যে পিতার অবস্থা তখন শোচনীয় ছিল। তা থেকে তিনি এই ইলহামের সাথে পিতার অবস্থাকে সামনে রেখে অর্থ করেছেন যে আমার পিতার হয়তো আজ রাতেই মৃত্যু হতে পারে। তো এই তিনি যে অর্থ করেছেন এই ইলহামের, সেই অর্থ অনুসারে পিতার মৃত্যু হয় এবং হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম একান্ত দুঃখিত হন তার পিতার মৃত্যু। তার প্রথমবার তিনি চিন্তা করেছেন তার নিজের জীবিকা সম্পর্কে, বা পিতা কি সম্পত্তি রেখে গেছেন, বা কিভাবে পরের দিন চলবে বা জীবন অতিবাহিত হবে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তিনি চিন্তা করছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপর একটা ওয়াহি হয়, যে ওয়াহি একান্ত জালালি ধরনের ওয়াহি ছিল। হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম বলেন যে তিনি মূল থেকে প্রকম্পিত হয়েছেন। এইভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সেই ইলহাম নাযিল হয়। সেই ইলহামটি ছিল আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আবদা, অর্থাৎ এর অনুবাদ হলো যে আল্লাহ তাআলা কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন। এই ইলহাম প্রাপ্তির সাথে সাথে হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম বলেন যে মূল থেকে তো প্রকম্পিত হয়েছেন, আর সাথে সাথে তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে বিগলিত চিত্তে কান্নাকাটি আরম্ভ করেন এবং খোদা তাআলার দরবারে ক্ষমা চান। এই যে চিন্তা তার হৃদয়ে এক মুহূর্তের জন্য এসেছে যে কিভাবে এখন চলবে, সেই চিন্তার জন্য তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চান। এরপর হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এক ব্যক্তিকে অমৃতসরে পাঠান, আর সেই আংটির কথা হুজুর বলেন। অমৃতসরে পাঠিয়ে হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম এই ইলহামকে একটা আংটিতে খোদাই করে সেটি ব্যবহার করা আরম্ভ করেন, যেটি আমাদের জামাতে এখন প্রচলিত। হুজুর বলছেন যে জুমার দিন সেই নির্দিষ্ট আংটি যা হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের আংটি ছিল সেটি হুজুর জুমার দিন পরে থাকেন আজকাল। তো এই ইলহাম হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের উপর হয়। তো হুজুর বলছেন যে এই দুটো অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার আর হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের পিতার যে অবস্থা আমি বর্ণনা করলাম যে ভিন্ন দুটো অবস্থা, আর এই দুটোর ভিতর কোনো মিল নেই। হুজুর, এই প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন কানাডা থেকে জনাব সিরাজ সাহেব।
তিনি জানতে চেয়েছেন জামাতের কোন কোন বইতে লেখা আছে যে সমাজের বড় বড় ব্যক্তিরা জিন আর সাধারণ মানুষ হলো ইনস। তার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ হলো কোরআন বলে জিন আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর মানুষকে মাটি থেকে, এর অর্থ কি? We have received this question from Canada, Huzur. Sirajul Haq Sahab, he has got his area tabligh. He's a Bengali. He was professor sometime, or now it might be he's teaching nowadays. I'm not very sure. So this is his non-Ahmadis question. He says that in some of the literature of Jamaat-e Ahmadiyya, it is written that jinn are the big people of society, and the ins are the normal run. Common people of the society, and this is one portion. Another portion is the Holy Quran says that jinn are created from fire and men are created from clay or tin. So what are the interpretation or the meaning of two different expression about jinn? There is a question which requires a detailed study about jinn and nas, and created by fire and created by clay. I have written in detail in my book Revelation. So you better refer this book to him and tell that you can read that chapter particularly, which is about jinn and clay and etc. And he will be amazed that how the Holy Quran has covered everything. Right? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন সিরাজ সাহেবের জন্য যে এটি দীর্ঘ একটি বিষয় এবং দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। তাই জিনকে যে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর মানুষকে কাদা থেকে, এই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আমার বই, হুজুরের বই রেভেলেশন, রেশনালিটি, নলেজ এন্ড ট্রুথ, হুজুর এই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। আর এটি যদি পড়েন প্রশ্নকারী, এটি যদি পড়েন তাহলে তিনি পড়ে আশ্চর্য হবেন যে কিভাবে কোরআনে কারীমের আয়াত, কোরআনের বর্ণিত তথ্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। বিবাহ বিচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে যে সৃষ্ট সমস্যা, ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে তাদের সন্তানদের জন্য করণীয় কি কি থাকতে পারে, এ সম্পর্কে হুজুর কিছু বললে খুশি হব। When husband and wife divorce, in that case naturally children are always adversely affected. So what one can do to avoid those unwanted circumstances? Avoid divorce? I mean That's the answer. Nothing else can be done. If divorce is necessary, then there should be, according to the teachings of Islam, the rights of parents on children are the rights must be guarded, and children should not be deprived of seeing their father, and the mother should not be deprived of seeing her children. And after the children grow up, then the Qazi should inquire from children whether they should like to go to the father or to the mother. And if after all this the mother has not impressed upon them that she is better and kinder, and they opt for going to the father, they have khiyare bulugh, that is, they have this right to opt for the father. So this is a simple case. এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে তো হুজুর বলেন যে তালাকের ফলে যে পরিস্থিতির সামনে আসতে পারে তা এড়ানোর তো একটাই উপায়, তা হলো তালাককেই বর্জন করো। তালাকের পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না হয়, তালাকে যেন যেতেই না হয়, এই চেষ্টা করো। তাহলেই পরবর্তী যে অবস্থা সামনে আসতে পারে তার তোমরা সম্মুখীন হবে না। কিন্তু তারপরেও তালাক হয়ে যায়,
সেই পরিস্থিতিতে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে সন্তানদের যে অধিকার, সন্তানদের যে যা প্রাপ্য তা সন্তানদেরকে দিতে হবে। আর শিশুদের সুযোগ থাকা উচিত যে পিতা যেন তাদের সাথে দেখা করতে পারে। অনুরূপভাবে মায়ের এই সুযোগ থাকা উচিত যে মা যেন তার বাচ্চার সাথে দেখা করতে পারে এবং দেখাশোনা করতে পারে। আর বাচ্চারা যখন বড় হয় তখন কাজী বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে তোমরা এই বয়সে কার কাছে থাকতে চাও, কার কাছে যেতে চাও, পিতার কাছে না মাতার কাছে। মাতা যদি নিজের পুরো এই জীবন যা সে অতিবাহিত করছে সন্তানদের সাথে, সেই জীবনে যদি বাচ্চাদেরকে এতটা প্রভাবিত করতে না পারে, অর্থাৎ বাচ্চারা মায়ের কাছে যাওয়ার পরিবর্তে পিতার কাছে যদি যাওয়া পছন্দ করে, কাজীর প্রশ্নের উত্তরে তারা বলতে পারে যে আমরা পিতার কাছে যাব। এমন পরিস্থিতিতে তাদের খেয়ারে বলুগের যে অধিকার, অর্থাৎ তারা প্রাপ্তবয়স্ক যখন হয় সেই বয়সে তারা যা পিতাকে ইচ্ছা করলে পছন্দ করতে পারে বা মায়ের কাছেও যেতে পারে। এই বয়সে যদি তারা বলে যে আমরা পিতার কাছে যাব, তাহলে তাদের যাওয়ার অধিকার আছে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর, এই প্রশ্নটা বাংলাদেশ থেকে আসছে। যদি কেউ ইমাম মেহেদীকে না মানে তাহলে ক্ষতি কি? If anybody does not accept Hazrat Imam Mahdi alayhi salam, what are the bad or negative situation he might face? It all depends upon Allah's grace. Such a person who does not accept Hazrat Masih Maud ﷺ because he is either not informed at all about him or he has been misinformed. So Allah will take that into account positively. This in the first place applies to Ahmad sallallahu alaihi wasallam. There are billions of people who have not yet heard the name of Ahmad sallallahu alaihi wasallam, or have heard it only from the enemy. So they are innocent in the sense that they have been misinformed. So the crime of misinformation is that of those who have informed him. Otherwise, that person himself is innocent. So Allah will not make the innocent suffer. হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে যদি গ্রহণ না করা হয়, তার ক্ষতিকর দিক কি কি থাকতে পারে বা কি ক্ষতি হয় এর ফলে? হুজুর বলছেন যে এই বিষয়টি পুরোপুরি আল্লাহ তাআলার হাতে, আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করে। আল্লাহর দয়া, তার মেহেরবানি এবং তার রহমতের উপর নির্ভর করে যে তিনি কার সাথে কি কারণে কোন ব্যবহার করবেন। আর অনেকে এমন আছে যারা সঠিকভাবে হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পয়গাম পায় না, বা সঠিকভাবে তাদেরকে হযরত ইমাম ইসলামের পয়গাম পৌঁছানো হয় না, বা ভুলভাবে পৌঁছানো হয়, আর অনেকে পয়গাম পায় না। এই উভয় পরিস্থিতির কারণে যদি কেউ হযরত ইমাম মাহদীকে না মানে, তাহলে তার বিষয়টি আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন। হুজুর বলছেন যে এই বিষয়টি প্রধানত এবং প্রথমত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, বা তার ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। পৃথিবীতে কোটি কোটি এমন মানুষ আছে যারা হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম শুনেনি, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঠিক শিক্ষা তাদের কাছে পৌঁছেনি, বা শুনলেও শত্রুর মুখ থেকে শুনেছে, বা শত্রু যেভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের সামনে পেশ করেছেন সেভাবে তারা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনেছে বা তার শিক্ষাকে তারা সেইভাবেই বুঝেছে। তো এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের মানুষকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না। আর কোনো ব্যক্তি যে নিজে সঠিকভাবে কোনো পয়গাম পায়নি বা বোঝেনি, তাকে আল্লাহ তাআলা অপরাধী এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাব্যস্ত করবেন না বা দোষী সাব্যস্ত করবেন না। হুজুর, জন্মের পরে আকিকা কখন করা উচিত? After how many days of a child's birth, akika can be celebrated? 7 days. আকিকা সম্পর্কে কুদ্দুস প্রশ্ন করেছে। হুজুর সরাসরি উত্তর দিয়েছেন যে আকিকা জন্মের 7 দিন পরে মানাতে হয় বা উদযাপন করতে হয় বা আকিকা করতে হয়। আপনি দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন পদে জামাতের কাজ করে আসছেন। আপনি কাজের ভিতরে কিভাবে পরিবার ও বাচ্চাদের জন্য সময় বের করেন? From New York, Huzur, Mirza Ghulam Rabbi Sahab asked this question. He says, Huzur, for a long time, for
many decades. You're working for Jamaat in different capacities. His question is how Huzur spares some time for his family and children. Well, I have enough time in between, particularly at the lunches and dinners. That is my time which I spend with the family. And apart from that, if they want anything, they can come and talk to me. But that is all which I have. In fact, my lunches and dinner are a time of relaxation for me. And all my children are around me and we talk of this and that. মির্জা গুলাম রাব্বি সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তরে হুজুর বলেন যে আমার বাচ্চাদের আর পরিবারকে দেওয়ার জন্য আমার যে সময় রয়েছে সেই সময় হলো আমার দুপুরের খাবারের সময় আর আমার রাতের খাবারের যে সময় আছে এই সময় আমি হুজুরের পরিবারের সাথে বসেন বা তাদেরকে সময় দিয়ে থাকেন। এছাড়া তার হুজুরের বাচ্চারা যদি কোনো প্রয়োজন হয় কোনো বিষয়ে হুজুরের সাথে আলাপ করতে হয় বা কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় তাহলে তারা নিজেরা হুজুরের কাছে আসেন। তো হুজুর বলছেন দুপুরের খাবারের সময় রাতের খাবারের সময় আসলে আমি তাদের সাথে খোলামেলা ভাবে কথা বলি বা তখন তাদের সাথে খোলামেলা হওয়ার সুযোগ পাই। আমার প্রশ্ন হলো কোরআন শরীফ পড়ার জন্য কোনো নিষিদ্ধ সময় আছে কি? Is there any time mentioned by Holy Prophet of the Holy Quran when the recitation of the Holy Quran is forbidden? Recitation is not forbidden for any time. Only some ladies who are menstruating, they should not touch the Holy Quran with their naked hands because there is possibility of some filth which may adhere to their hands and transfer to the Quran. Otherwise, they can recite the Holy Quran all right by wearing dostanas, for instance. They can recite. Recitation is not forbidden at all. তেলাওয়াতে কোরআন কোনো সময় নিষেধ নয়, সব সময় তেলাওয়াত করা যেতে পারে আর সবাই করতে পারে। শুধু যে সমস্ত মহিলাদের বিশেষ দিনে যখন তার ঋতুস্রাবের দিন হয় বা সময় হয় সেই সময়ে খালি হাতে তাদের কোরআনে কারীম স্পর্শ করা উচিত নয়। কোনো ময়লা হাতে থাকতে পারে, আবর্জনা থাকতে পারে যা কোরআনে কারীমে লেগে যেতে পারে। তাই এই সময় যদি তাদেরকে কোরআন স্পর্শ করতে হয় তাহলে হাতে কোনো মোজা পরে তারা বা দস্তানা পরে তারা কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত তারাও করতে পারে। কোনো অবস্থাতে কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত নিষিদ্ধ নয়। কোরআন শরীফে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নামের সঙ্গে তার মায়ের নামের যুক্ত হওয়ার কারণ কি? অন্য কোনো বেলা তা তো নেই। The Holy Quran, when mentions about Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, it says Isa ibn Maryam. In the case of other prophets, their mother's name was not mentioned. So the question, some non-Ahmadi actually raised this question. They said this is the proof that when Jesus will come in his second advent, then the same Jesus will come here in this world. It is a nonsensical conclusion which they draw. In fact, this is an answer to some questions raised by them against Masih Maud alayhi salatu wasalam. They said that his name is compound, while all other prophets' name was not compound. So we point out Hazrat Isa alayhi salatu wasalam's name, which was shown to Hazrat Maryam in dream. Isa ibn Maryam, Rasulullah. So Hazrat Isa's name, like Masih Maud alayhi salatu wasalam's name, is compound. See, this is the main inference which should be drawn. Otherwise, Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, we believe in him not as a son of Allah, but only
as a prophet of Allah, that's all. এই যে যুক্তি গায়র আহমদী কোনো বন্ধু এই এই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নাম থেকে দিতে চেয়েছে যে ঈসা ইবনে মারইয়াম এই নামটি বলে যে দ্বিতীয় আগমনে ঈসা যখন আসবেন তখন পূর্বের ঈসাই আসবেন, তা এই শব্দ থেকে বোঝা যায়, ঈসা ইবনে মারইয়াম ভাবটি থেকে বোঝা যায়। হুজুর বলছেন যে এটি একান্ত অযৌক্তিক একটি যুক্তি, অগ্রহণীয় এবং খোড়া একটি যুক্তি যা গ্রহণযোগ্য নয়। আসলে এটিকে আমরা অন্যভাবে ব্যবহার করতে পারি তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য, তাদের কথার আপত্তির উত্তর দেওয়ার জন্য। অনেক গায়র আহমদী এমন আছে যারা বলে যে পূর্বে কোনো নবীর নাম যৌগ নাম ছিল না, তাদের নাম একক শব্দ বা এক শব্দের নাম ছিল। তো তাদের হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সম্পর্কে তারা আপত্তি করে মির্জা সাহেবের নাম একটা যৌগ নাম, মির্জা গোলাম আহমদ, এটি একটি যৌগ নাম, বেশ 2-3টি খণ্ডের সমন্বয়ে নাম সৃষ্টি হয়েছে। তো তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য আমরা বলি যে কোরআনে কারীমে তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে মসিহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, যে এই নাম তাকে হযরত মারইয়ামকে আল্লাহ তাআলা ইলহামে শিখিয়েছেন যে তার এই ছেলের নাম হবে মসিহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, এটি একটি যৌগ নাম। তো তাদের যুক্তি খণ্ডনের জন্য, তাদের এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য এটিকে আমরা ব্যবহার করি, আর হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আমরা আল্লাহ তাআলার নবী এবং রাসূল হিসেবে মানি। Well, your husband disappeared. He's works until 8 o'clock. I see. So इस वजह से नहीं आ So सकते। it's impossible for जी। him to. কিছু দোয়া রব্বানা দিয়ে শুরু হয়, কিছু দোয়া আল্লাহুম্মা দিয়ে শুরু হয়, এর হিকমত কি? In the Holy Quran, some dua begin with Rabbana or Rabbi, and some dua begin with Allahumma. So, what is the wisdom in selecting two different words? As far as the word Rabb is concerned, that is more personalized, and when calls Rabbi, Subhana Rabbi Ala, Subhana Rabbi Ala, Subhana Rabbi Al-Azim. So it has a direct contact with Allah, and it joins the person who is praying directly with Allah as his father, his Rabb. He is Rabb of everybody, but in that case it is particularly his Rabb or her Rabb. Allahumma is generalized address. Oh my Allah. Right? কোরআনে কারীমে কোনো কোনো দোয়া রব্বানা বা রাব্বি শব্দের মাধ্যমে আরম্ভ হয়, আর কোনো কোনো দোয়া আল্লাহুম্মা শব্দ ব্যবহার করে শেখানো হয়েছে। এর পিছনে প্রজ্ঞা কি থাকতে পারে? এর উত্তরে হুজুর বলেন যে রব শব্দ আসলে যখন ব্যবহার হয় বা যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে দোয়াতে, সেখানে রবের সাথে মানুষের বা দোয়াকারীর একটা ব্যক্তিগত, একান্ত নিবিড় এবং গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিকে ইশারা করার জন্য বা সেই অর্থ বা সেই ভাব প্রকাশের জন্য এটি ব্যবহার হয়েছে। যখন বলা হয় যে রব্বি, সুবহানা রাব্বি আলা, সুবহানা রাব্বি আলা, অর্থাৎ আমার রব, মানে মানুষ দাবি করে বলে যে আমার রব, আমার প্রভু পবিত্র, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে, রবের সাথে একটা একান্ত ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতার দিকে ইশারার জন্য এই শব্দ ব্যবহার হয়। আর আল্লাহুম্মা শব্দ যেখানে ব্যবহার হয়েছে যে দোয়াতে, সেখানে এটি একটি সাধারণ ভাব বা সার্বজনীন একটা ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার হয়। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আমার এই প্রশ্নটা বাংলাদেশ থেকে আসছে। প্রশ্ন হলো, যারা সুদখোর তাদের নিকট হতে চাঁদা নেয়া, তাদের ভাষায় দাওয়াত খাওয়া, তাদের জানাজায় অংশ নেওয়া বৈধ কিনা? In Jamaat there are some members who run interest-based business. So is it allowed for Jamaat to take any monthly contribution or subscription from them? This is one portion. I have already banned that. Those who run interest-based business, I tell them that they should not pay any chanda at all. The question has got two more points. Can I? If they invite us on any feast in their house, is it allowed to attend
Well, that's a minor point. Over much questioning is not right. One can close one's eyes to small matters. And the second point, third point. That is about janaza. Are we allowed to pray? Of course, janaza is a must. Janaza is a right of every Muslim. That is, janaza prayer should be said. Once in an accident, some Muslims in Denmark died. Hazrat Khalifatul Masih Salis ordered his murabbi there to lead the janaza prayer of them. So he objected that they were not Ahmadi Muslims. He said, this is not a question of Ahmadi, non-Ahmadi. To be said, janaza to be said is the right of every Muslim. No Muslim will be put to grave without his janaza having been said. চাঁদা সম্পর্কে হুজুর পূর্বেই বলেছেন যে এমন আহমদি যারা সুদ ভিত্তিক ব্যবসা পরিচালনা করে বা যারা সুদ ভিত্তিক ব্যবসা করে তাদের নিকট থেকে জামাত চাঁদা নেবে না, এটি পরিষ্কার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন হুজুর। আর পরের প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে হুজুর বলেন তারা এমন মানুষ যদি ঘরে দাওয়াত দেয় তাদের দাওয়াতে অংশ নেওয়া যাবে কিনা বা আমরা যাব কিনা। হুজুর বলছেন যে এটি সামান্য একটি বিষয়, কোনো ব্যাপারে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করা ঠিক না, খুব বেশি প্রশ্ন করলে মানুষের জন্য সমস্যায় আসে। এটিকে হুজুর এইভাবে উত্তর দিয়েছেন। আর তৃতীয় দিকটা হলো জানাজা পড়া। এমন ব্যক্তি যখন মারা যায় তাদের নামাজে জানাজা পড়া যাবে কিনা। হুজুর বলছেন যে অবশ্যই জানাজা প্রত্যেক মৃত মুসলমানের অধিকার। যখনই কোনো মুসলমান মারা যায় নামাজের জানাজার পর তাকে দাফন করতে হয়। একবার ডেনমার্কে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে, কিছু মুসলমান সেখানে মারা গিয়েছেন কোনো দুর্ঘটনায় পরে। হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস রাহিমাহুল্লাহ সেখানকার মুরব্বীকে বলেছেন যে এই মুসলমানদের নামাজে জানাজা পড়া হোক। মুরব্বী আপত্তি করেছেন যে হুজুর তারা তো মুসলমান নয় বা তারা আহমদি নয়। হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে আহমদি ও আহমদের বিষয় নয়, সে মুসলমান হিসেবে তার অধিকার আছে, জানাজা তার অধিকার, জানাজার পর মুসলমানকে কবরস্থ করতে হয়, এটি তার অধিকার, তাকে দিতে হবে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Two questions, huh? Number one is not on the above, on above. Number two is above one. Why? There is two questions, one below and two above. Yes. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমার প্রশ্ন হলো মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামকে মসিহ মাউদ বলা হয় কেন? Why promised Messiah is called promised Messiah? Why he is called Masih Maud? Because it was promised that Hazrat Masih will come again, but he was to come not in person, but in representation. So that is why he is called Masih Maud. Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also predicted that Messiah will come again, and that is the meaning why he is called Maud, a promised Messiah. The old one is not called promised Masih. He has gone by. The one to come is called promised. মসিহ মাউদকে মসিহ মাউদ কেন বলা হয়? প্রতিশ্রুত, মসিহ মাউদ শব্দের অনুবাদ হলো প্রতিশ্রুত মসিহ। তো প্রতিশ্রুত মসিহ কেন তাকে বলা হয়, এর উত্তর হুজুর দিয়েছেন যে এই কারণে বলা হয় যে তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে মসিহ আসবে। আর তার আগমনে পূর্বের মসিহ সশরীরে আসবেন না, বরং
পূর্বের মসি সশরীরে আসবেন না, বরং প্রতিনিধিত্বমূলক ভাবে পূর্বের মসির আগমন ঘটবে। পূর্বের মসির কোন প্রতিনিধি পুনরায় পূর্বের মসির কোন প্রতিনিধি আসবেন এখানে। তো এই কারণে বলা হয় তাকে মসিহে মওদ বলা হয়েছে বা প্রতিশ্রুত মসি তার উপাধি রাখা হয়েছে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মসি আসবেন, তো সেই অনুসারে তাকে বলা হয় যে তিনি প্রতিশ্রুত, অর্থাৎ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু পূর্বের মসির জন্য এই প্রতিশ্রুত শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে, পূর্বের মসি অতীত হয়ে গেছেন, যিনি আসবেন তার জন্য প্রতিশ্রুত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। Your question. সুর আসসালামু হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো রাত কানা কি? What is night blindness? Yes. Some people can see during the daylight clearly, but during the night they cannot see clearly. In fact, they cannot differentiate between colors. They cannot differentiate between green light and red light. So this is called night blindness. They are not totally blind, but they can see just features of people and things. They can find out their way to somewhere they want to go, but they cannot distinguish between colors. This is called night blindness. রাত কানা কি বা রাত কানা ব্যাধি কি, এই প্রশ্ন করেছে নূর। হুজুর বলেন যে আসলে অনেকে এমন আছে যারা দিনে পরিষ্কার দেখে কিন্তু রাতের বেলা তারা পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় না, তাদেরকে রাত কানা বলা হয়। আসলে তারা আলোর ভিতর বা রঙের ভিতর রাতের বেলা পার্থক্য করতে পারে না, কোনটি সবুজ রং আর কোনটি লাল রং, এই পার্থক্য শক্তি রাতের বেলা তাদের থাকে না। তারা এমনিতে চলাফেরা করতে পারে, নিজেদের রাস্তা বেছে নিতে পারে যে কোন দিকে যাবে, ডানে না বামে, কিন্তু তারা পরিষ্কার পার্থক্য করতে পারে না রঙের ভিতর রাতের বেলা যে কোন রংটি কি রকম। Finished now in one round. I think there is no time for another question except for one more, if you please. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হযরত মুহাম্মদ আলাইহিস সালামের লেখা থেকে দেখা যায় মানবাত্মায় অবিচ্ছেদ্যভাবে এক অদৃশ্য অস্তিত্বের আকর্ষণ বিদ্যমান, যে আকর্ষণ কালক্রমে পার্থিব উপকরণের উপর পতিত হয় এবং প্রকাশ পায়, আবার রক্ত সম্পর্ক বা সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমেও প্রকাশ পায়। নবজাতকের স্বভাবেও অদৃশ্যের আকর্ষণ বিদ্যমান। আসলে এই ধারণার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি হুজুর? This is very difficult to translate from the writing of Promised Messiah. He is presenting one quotation. The gist is Hazrat Masih Islam said that in human soul there is everywhere, in child or at people of any stage, there is a inclination towards an unseen existence. Unseen existence. Yes. So what is the meaning of this or interpretation? Unseen existence is the existence of God. So, according to the Holy Quran, Allah inquired even before the birth of human beings from them, am I not your Allah? So they said, Bala, why not? So it doesn't mean that they had a talk with Allah even before their birth. This is the meaning of that verse of the Quran, Qalu Bala. Alastu bi Rabbikum, am I not your Lord? They said, yes, why not? So if one consults his own soul, he will come out with the same answer. What am I? I have to be created. I am not the creator of things. I must have been created by somebody, and that's Allah.
হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াস সালামের একটা উদ্ধৃতি পড়েছেন মোল্লা সাহেব, ইসলামী নীতি দর্শন থেকে মনে হয়, ইসলামী নীতি দর্শন বই থেকে। তো এর তাৎপর্য কি তা জিজ্ঞেস করা হয়েছে হুজুরকে। হুজুর বলেন যে এখানে অদৃশ্য সত্তা যার কথা হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম বলেছেন, আসলে আল্লাহ তাআলার সত্তার কথাই তিনি বলেছেন। আর মানুষের জন্মের পূর্বেই মানুষের জন্মের যে নীল নকশা রয়েছে তাতেই এই বৈশিষ্ট্য মানুষের রেখে দেওয়া হয়েছে যে এক অদৃশ্য সত্তার দিকে তার আকর্ষণ সে অনুভব করে। আর কোরআন কারীমে এটা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে আলাস্তু বিরাব্বিকুম ক্বালু বালা, যে আল্লাহ তাআলা আত্মাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে আমি কি তোমাদের প্রভু নই। জন্মের পূর্বেই আত্মাতে এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে আত্মা উত্তর দিয়েছে হ্যাঁ কালু বালা, অবশ্যই যে আল্লাহ তাআলাই আমাদের রব এবং আমাদের প্রভু। তো আত্মার হুজুর বলছেন এটি এমন, এর অর্থ এই নয় যে কোনো প্রশ্ন উত্তর হয়েছে মানুষের সাথে আল্লাহ, বরং আত্মার ভিতরে এই সহজাত এই বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রেখে দিয়েছেন যে আত্মা এক অদৃশ্য সত্তার দিকে একটা টান এবং আকর্ষণ অনুভব করে। আর সেটি এই কোরআন কারীমের এই আয়াতের অর্থ। এবং মানুষ যদি চিন্তা করে, সে বুঝতে পারে, অনুধাবন করতে পারে যে নিশ্চয়ই অবশ্যই আমার এক সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, আমি নিজেই সৃষ্টি হইনি।